जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पवित्र चरणों में साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की चरण छो पवित्र धरती महापुरुषों के पावन पवित्र चरण छो पवित्र धरती ते बैठ के एकत्र हुई साध संगत महापुरुषों की सालाना याद नूं मनाउण वास्ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी दे पासों रोज़ तो अखंड पाठ प्रारंभ किए सन। उपरंत भोग पाए गए ने जो पुरातन मर्यादा सी महापुरखों की उस दे अनुसार भोग पाए गए ने। थोड़े समय वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी दा जो ज्ञान जीवां दे कल्याण कर वास्ते जो जीवां नूं भवसागर तो पार करन वास्ते सतगुरु जी ने बख्शिश किया है। जितने एक मतबुद्धि महापुरुषों ने बख्शिश की है उस मतबुद्धि के अनुसार आप संगत नाल विचार की जाएगी। तीन चीज़ां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गुरु अर्जन देव महाराज ने सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी लिख के बाद विच एक बचन बड़ा पवित्र बचन लिखिया है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ गुरमुख पढ़ लेंदे ने ਜਾਂ इस बाणी की विचार करते सुनते हैं उस जरूर उस उत्ते चलण की कोशिश करते हैं। जिन्हां ते कृपा हुंदी है वो गुरमुख बाणी की विचार सरवण करते हैं जिन्हां विच गुण होया करते हैं। धरती चंगी होवे ते बीज उहदे विच पा दईए परफुल्लत हो जांदा। जे धरती विच नुक्स होवे धरती कलर वाली होवे कलर खेत बीजे ने जम्मे सब लाहा मूल गमाएंदा। धरती रेतली होवे जां कलराठी होवे जां धरती विच कदी पानी सुकदा ना होवे खड़ा रहिंदा होवे ये धरती विच औगण होया करदे हन। धरती विच वो गुण होण जो बीज नूं संभाल के बीज नूं परफुल्लत करन दी शक्ति होवे वो धरती बीज नूं मनुख नूं लाहा हुंदा है मूल भी प्राप्त हुंदा है ब्याज भी प्राप्त हुंदा है। मनुख विच गुण होने चाहिए हैं जिहड़ा मनुख गुरु के ज्ञान नूं साਂਭ सकदा होवे उस दी विचार नूं समझदा होवे विचार नूं समझ के अपने हिरदे ते धारण करन दा समर्था रखदा होवे। वो गुण गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखे ने। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी तो बाद एक बचन लिखिया है। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। जिहड़े पुरख जीवन दे विच झूठ नहीं बोलते सच दे नाल जुड़दे हन वो पुरख संतोखी हुंदे हन। जिहड़े मनुख झूठ बोलते हैं लोभी हुंदे हन। लोभी मनुख किसी का सका नहीं हुंदा और वो झूठ का आसरा लेंदा है। जिहड़ा संतोखी पुरख है वो झूठ का आसरा नहीं लैंदा परमेश्वर का आसरा लेंदा है। ये दो गुण वड्डे ने जिस मनुख के अंदर दो गुण होण उहदे अंदर विचार चंगे मंदे विचार की तोलना करन दी समर्था हुंदी है। यह गुण मेरे ग्रहण करन योग है यह औगण मैनू छड्डण योग है। नहीं तो बहुत दुनिया कथा सुनते भी हैं बड़ी दुनिया गुरुद्वारियां विच सेवा भावना जां होर कई ढंग तरीक़िਆਂ नाल गुरु के दरबारिਆਂ ते तुहानूं बहुत सेवादार नज़र ही पैंदे होणगे पर उन्हां दे विच कुछ ना कुछ भावना टिकियां हुंदियां हन। अंदर कोई ना कोई भावना जिन्ना चिर है गुरु नाल प्रेम नहीं है। गुरु की विचार अंदर टिकनी पहले तो दो गुण वड्डे होने चाहिए। अगर मनुख के अंदर कोई भावना है
ਸੰਸਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇ। ਅਗਰ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਦੁਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਛਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾ ਕੁਛ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਆਗਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਆਗਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ 4 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਧਾ ਮਾਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜੇ 4 ਯੁੱਗ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਆਗਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਬੋਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਝੂਠ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਝੂਠ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਖਾ ਲਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ, ਤਬ ਲਗ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਜੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਉਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ, ਕਰੀਮਪੁਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਨ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 1936 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੂਟੀ ਵੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਨ 1936 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਗਏ। ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਜਰ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ,
ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬਾਬੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਬਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ 5.5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਬੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਏ ਆ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਬਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ, ਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਗੀ ਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਚਾਪ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੰਨੇ ਕਿਹਨੇ ਚੂਪੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਟ, ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰ ਦੂਗਾ ਚਲੇ ਜਾਈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਧੰਤ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਪੁੱਤ ਇੱਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਢੰਡੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ। ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। 12 ਸਾਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰਖੋਵਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵਰਗੇ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਧਰ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣੇ ਤੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਬੇਦੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੇ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣੇ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸੁਕਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੂਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਛਕਣਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜਣ ਸਿਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਓ ਛਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹੀ ਛਕਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹੀ ਛਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰਸ ਗਾਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 17,735 ਰੁਪਈਏ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਾ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 17,735 ਰੁਪਈਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਖਾਨਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ 735 ਰੁਪਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਖੜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਜੰਮੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਰੁਪਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। 20 ਰੁਪਈਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੂੜ ਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ। 20 ਰੁਪਈਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਲਟ ਗਿਆਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਗਈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, 30 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਊਗਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ, ਸੰਤੋਖੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 3 ਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੁਧਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਸੰਥਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ CM ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਔਗਣ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਹਾ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਤ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਧਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਗਮ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੇ ਮਦ ਮੈਂ, ਐਨ ਸਰਹਿ ਦਵਾਨਾ,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭਾਈ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਸਫਲੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਭਾਈ ਵਿਰਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਬਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਹ ਸਵਾਸ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੀ ਉਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨਾਸਰੀ ਇਹ ਪੰਚੋ ਗਾਈ ਮਾਲ ਰਾਗ ਕੋ ਸਖ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਕੌਂਸ ਰਾਗ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 10 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਗਵਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗ ਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ, ਵੱਡਾ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 5 ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ 6 ਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਇਸਤਰੀਆਂ, 48 ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ। ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਇਓ। ਉਸ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸੰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਰਾਗੀ ਵਧੀਆ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਪਕ ਰਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਗਾ ਦੇਵੇ, ਮੀਂਹ ਚੜੀ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਗਿਨੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ, ਕਬੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਨੂੰ ਜੇ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ,
ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਉਨੀ ਡੂੰਘੀ ਖਬਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਪਰਾ ਉਹ ਸੰਖ ਘੋਗੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੱਟੜਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ। ਉਹ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਆਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ, ਮਸਤਾਨੀ ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਦਬਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਲੈ ਜਰਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੌਣੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਕੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਲਾ ਜਰਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੱਕੂ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੰਡਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਕੱਕੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕੱਕੂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਟ ਹੋਏ ਪੰਡਤਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਧਰਮਰਾਜ 2 ਹਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੱਕੂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕੱਕੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚੱਲ ਜੂ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਚੱਲ ਜੂ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਝਮਾਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੂ। ਅੱਖ ਝਮੱਕੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਅੱਖ ਝਮੱਕੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਛੇਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੀ ਚੁੱਭੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਖ ਘੋਗੇ ਕਈ ਮੱਛੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਥਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਜੇ 2.5 ਚੂੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸੀਆ ਤੇਨ ਲక్ష్ਮੀ ਕਲਪਤਰ ਸਿਖਰ ਸੁਨਾਗਰ ਨਦੀ 'ਚ ਨਾਥੰ ਕਰਮ ਕਰ ਖਾਰ ਮਫੀਟ ਸਰੀ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਸਤਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਰਾਹ ਪਾਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣੂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਐਸਾ ਬੱਜਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਆ ਪਤੀ ਵਰਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਜਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਚਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਨ ਹਰਖੋਵਾਲ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਗਲੀ ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਰਥ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ, ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੈ ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ। ਕੁਕਰਤ ਕਰਮ ਜੋ ਜਗਮੋ ਕਰਹੀ ਅਸੁਰ ਨਾਮ ਤਿਨਹੁ ਕੋ ਧਰਹੀ। ਇਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਕੋਈ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿੱਡੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ,
भाई उन्होंने अवस्था प्राप्त हो जूगी। सब तो बड़ी अवस्था है आपस को जो जाने नीचा, सौ गनिए सब ते उच्चा। देखो तो भाई किसी को पुछ के जां किसी को कह के जद किसी को मत देन लग जाता बंदा फिर उच्चा है, या किसी की सुनता ही नहीं है। सो गुरमुखो सब तो उच्चा उही बनया ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा, मन अपने है सब ते नीचा। किसी अमृतधारी के मुक्का मार के देखो तो किन्नी क समर्था है वो अंदर। कोई है भी बाबा फरीद साहब जी की बाणी पढ़ो। बाबा फरीद साहब जी ने कहे फरीदा जो तैं मारन मुखियां तिना ना मारे घुम, अपनड़े कर जाइए पैर तिना दे चुम। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਮੇਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁੰਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ चुगे नहीं दूरे। संतां ने अमृत रूपी पर संतो माखण खाया, छाछ पिए संसार। कबीर माया डोलनी पवन झकोलन हार, संतो माखण खाया छाछ पिए संसार। पट्ठे लियाते खेतों विचों वढ़ के पशुओं नूं पाते, वो किरिया की पशुओं ने सवेर नूं दुध दिता, वो दुध चो के शाम नूं गर्म करके उन्होंने जमण ला के किन्नी किरिया की है। वो अखीर विचों एक मक्खण निकलिया, वो मक्खण तत्त वस्तु है। वो संतां ने मक्खण खा लिया तो बाकी जी लस्सी सी संसार के काम आ गई। लस्सी तो बिना भी सरदा नहीं, जब आप दुध जमाना हो किसी के घरों लस्सी जमण लिया पैंदा। संतां की संगत तो बिना जमण लगता नहीं। प्रहलाद की पुरी में जदों गुरु नानक साहब गए है, प्रहलाद ने एक सवाल किया सी, पढ़ के देखियो भाई बाले वाली जन्म साखी। प्रहलाद ने कहा सी कौन आछा बासन कीना, कौन आछा दूध मथ लीना, कौन समान बीच समाया, कौन संग लै दही जमाया। सतगुरु नानक देव महाराज ने वह बचन फिर जवाब दिता, कहते तन धोए आछा बासन कीना, शरीर में इशनान करके सुच्चा करना। इनू शरीर चंगा भांडा शुद्ध भांडा बनाना। तन धोए आछा बासन कीना, खिमा चोए दूध मथ लीना। अंदर खिमा होवे, दया होवे। लगना अगन का ताओ बनाया। जे दुध नूं गर्म ना करिए, कच्चे नूं ला दईए जमण तो वह खराब हो जाता, मुश्क जाता। उन्होंने अग ते चाढ़ना पऊगा। जिस बंदे ने धर्म की पौड़ी ते पैर रखना सौखा नहीं है। तड़के उठ के ठंडे पानी नाल नहाना पऊगा। जिहड़े गुरसिख गर्म पानी नभदे है, वो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहते हैं भाई वो तनखाइए है। ठंडे पानी जो नहीं नहावे सो सिख तनखाइया कहावै। जिहड़े गर्म पानी लभदे तनखाइए है, वो भावें जिड्डे मर्जी बण के दसन। संत महाराज जी हरखवालीए रात नूं पानी विच बहालदे सी अपने सारे सियाल दे दिनां 'च। ठंडे पानी विच नाल दे सिखां नूं बहालना, उन्हां दी साधना कराउणी। धर्म की पौड़ी ते चलना सौखा नहीं है। पौड़ी तो छड्डो, तुसीं आ कोठे की पौड़ी चढ़ जाओ, माड़े मोटे बंदे नूं साह उत्थे चढ़ जाता। ये तो धर्म की पौड़ी है। धर्म की पौड़ी ते चढ़न वास्ते पहला सुरी पौड़ा ही ये है, तन धोए आछा बासन कीना। पहला शरीर की शुद्धि करनी है। वो तड़के उठ के स्नान कराना। ठंडे पानी जो नहीं नहावे, जिन्हां ने ठंडा पानी गुरमुखो अज तक किसी ने गीजर लभ्या, सारे महात्मा ठंडे पानी नाल नहा के गुरबाणी पढ़ी है। और बड़ी औखी गल है, गुरु की प्राप्ति कोई सौखी नहीं। पौड़ियाँ चढ़ गए तो अमृत छक लिया तो गुरु नूं मिल गए। अज तो सौखा है कमें आ जा गुरु वाला बन ला, अमृत छक ला। उन्होंने सीधा टिकट फड़ाता सचखंड का। जिहदा कोई डुपलीकेट टिकट होवे उत्थे जहाज ते चल मोड़ देंदे। कहते नहीं, उहदे कानून अनुसार चल, सही मायनिਆਂ ਦੇ अनुसार जो गुरु ने बचन किया उहदे अनुसार चल। इस करके सतगुरु नानक देव महाराज बड़ी किरपा की है गुरसिखां ते। धर्म की पौड़ी ते चलण वास्ते सब तो पहला सतगुरु जी कहते लगन अगन का ताओ बनाया। लगन का अग दिती जाए, थले जाके अग नूं माड़ा जिहा दुध नूं गर्म किया जाए। संत संग लै दही जमाया। संतां दी संगत नाल दही जम गया। दही तो जम गया, फिर वो दही नूं भी मधाणी पाउणी पैंदी है। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का ये है आधार। फिर भी सौखा नहीं मक्खण आया। मधाणी पा के कई बार ज़्यादा गर्म हो जाता, मक्खण विच रल जाता। सियाणी बीबी ठंडा पानी पा दिंदी, दुध मक्खण निकल आउंदा। कई बार दुध दे विचों मक्खण खिलर जाता, ठंडा ज़्यादा हो जाता, बीबियां गर्म पानी पा दिंदियां, फिर रल जाता। वो भी सियाणा पुरख मक्खण कढेगा। तां सतगुरु जी कहंदा, सतगुरु जी बाणी विच पवित्र बचन कीता भाई गुरसागर रतनी भरपूरे अमृत संत।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚੁਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਆਏ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੰਤ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਨਖੇ ਬਧਾਰੇ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਹੁਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਧ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਬਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਹਨੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਬਿਸਰੈ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 108, ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀਮਾਨ 108। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਣਾ 108 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 111। ਗੁਰਮੁਖੋ 108 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਲਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 108। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 108 ਹੈ। ਉਹ 108 ਮਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ 111। 111 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਮਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੇਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾਮਲ, ਸਿੱਖ ਆਮਲ ਤੇ ਰੱਬ ਸ਼ਾਮਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 111 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ 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 ਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਮਲ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਖੜਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੁਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ, ਸੋ ਪੜ ਕੇ ਉਠ ਹਰਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਖੋਜੇ ਕੋਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੇ, ਜਿਸ ਬਜਾਏ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤਿਸ ਹੈ। ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਸਰਬਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਾਵੈ।
ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਸਰਵਰ ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗ ਡੱਡਾਂ ਪਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੋਤੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋ ਹੰਸ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਪਣਾ ਛੁੱਪਣਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੰਗ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੱਪੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਾ ਕਿਆ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਾ ਆਏ ਕੀਚੜ ਡੁੱਬੇ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੰਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਆ, ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹੰਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰਾ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਣ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹੀਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੰਸ ਚੁਗਦਾ, ਐਡਾ ਮਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਚਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡਦਾ ਅਤੇ 500 ਕੋਹ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਸ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਟਟੀਰੀ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੌੜੀ ਦਾਖੀ ਹੱਥ ਨਾ ਉੱਪੜੇ ਥੂ ਕੌੜੀ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਟੀਰੀ ਨੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, 2 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਟਟੀਰੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਸਾਂ ਨੇ 500 ਕੋਹ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾ। ਕਿਆ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਛੱਪੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ 'ਚ ਕੀਚੜ ਡੁੱਬੇ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਰਨੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਛੱਪੜ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੰਮਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਗਾ ਗਏ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਸਨ ਇਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇੜੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਕਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਲੱਗੇ ਮਤ ਜਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬੇੜੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।